ਅੱਜ अपना टेस्ट हैगा रोल ऑफ प्ले एंड चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन। होप तुसीं सारिਆਂ ने प्रिपेयर किया होगा। एक थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम रोल ऑफ प्ले वाला टॉपिक नहीं मिल रहा। वो एक्चुअली साडे तो गलती नाल डिलीट हो गया सीगा, वो दोबारा अपलोड कर दिता जाऊगा एक दो दिनों तक। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ नहीं है टॉपिक वो एक बार मैनू ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ मैसेज करके ਜਾਂ जो WhatsApp नंबर ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैसेज करके ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ रफ लिखे हुए नोट्स ने ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ टॉपिक ਉਹਨਾਂ ਨੇ नोट्स नहीं बनाए। ठीक है जी, आवाज आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? आवाज आ रही है बच्चों? मैसेज कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ टेस्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ टाइम नहीं मैं दूंगी ਇਹਦੇ आंसर देने ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਆ? ए ऑप्शन, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਆ। बी ऑप्शन, खेड सारे महत्वपूर्ण कौशल सिखाती है। सी, खेड सिर्फ 2 साल बाद ही खेडी जाती है, उस तो पहला नहीं खेड सकते। डी ऑप्शन, खेड सिर्फ गति विकास करती है। कमेंट करो बेटा। बी, ये टॉपिक क्लीयर है सारे बच्चों को? प्रभजोत सिंह बी, ओके। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर बी आ। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की है कि बच्चे नूं माड़े विहार तो दूर रखदी आ। ये भी करैक्ट आ, माड़े विहार तो दूर रखदी आ, पर खेडदे कई बार बच्चे कई माड़ियां चीजां भी सीखते आ, कई बारी कोई माड़ा विहार भी सीख सकते हैं। तो असीं पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि बच्चा कंप्लीटली दूर रहिंदा माड़े विहार तो। सी ऑप्शन दे विच दिता गया खेड सिर्फ 2 साल बाद ही खेडी जाती है। नहीं जी, जो बच्चे का बर्थ हुंदा, जो वो हले तुर भी नहीं सकता हुंदा, तो उदों तो भी बच्चा अनऑक्यूपाइड खेड असीं टाइप्स कीतियां सीगियां प्ले दे लैवल्स दियां। तो उहदे च आपां गल कीती सी जिहड़ी सब तो फर्स्ट लैवल हुंदा अनऑक्यूपाइड, उहदे तो ही बच्चा खेडना शुरू कर दिंदा, मतलब बर्थ तो ही बच्चा खेडना शुरू कर दिंदा। डी ऑप्शन सिर्फ गत्यात्मक, इत्थे वर्ड आ गया सिर्फ। जदों भी तुसीं MCQ अटैम्प्ट करने आ जिथे सिर्फ वर्गियां ऑप्शनां होण, वो तुहाडा सही आंसर नहीं होणगियां, क्योंकि उत्थे थोड़ा आंसर लिमिटेड हो जाता। ठीक है जी, भी तुहानूं एक अलग क्लास दे विच अटैम्प्ट करने दसे जाणगे कि MCQ किवें अटैम्प्ट करने आ। तो इहदा करैक्ट आंसर की आ कि खेड सारे महत्वपूर्ण कौशल सिखाउंदी आ, सारियां इंपॉर्टेंट स्किल्स आ जिहड़ा बच्चा मोटर एक्टिविटीज, सोशल डिवेलपमेंट, अल्टीमेटली ऑल राउंड डिवेलपमेंट है जिहड़ा बच्चा कित्थों करदा हैगा, खेड तो। ठीक है जी, सैकेंड क्वेश्चन आ, किस खेड च बच्चे अलग अलग पजल नाल खेड रहे हुंदे आ? पजल्स की हुंदे ने? जिवें कई बारी ना फोटो कंप्लीशन हो गई है ना, अलग अलग फोटो टुकड़े कट्टे हुंदे आ, वो जोड़ने हो गए, जां अलग अलग तरह दी खेडां हुंदियां पजल्स। ठीक है, वो एक अलग अलग बच्चे खेड रहे आ पजल्स दे नाल, ते केड़ा लैवल आ खेड दा, ये दसो। ए हैगा सॉलिटरी प्ले, बी ऑनलुकर प्ले, सी एसोसिएटिव प्ले, डी पैरेलल प्ले। सैकेंड आंसर दसो बेटा। अलग अलग प्ले नाल खेड रहे आ, अलग अलग पजल्स दे नाल खेड रहे आ बच्चे। ਇਹਦਾ आंसर है जी डी। कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा है, बी ए सी ए भेज रहे हो। ਇਹਦਾ आंसर हैगा पैरेलल प्ले, क्योंकि इत्थे की कहा गया किस खेड विच बच्चे अलग अलग, मतलब की है दो बच्चे होणगे ਜਿਹੜੇ अलग अलग खेड रहे आ। आपां एक प्ले दी टाइप कीती सीगी कि एक फॉर एग्जांपल कि ਜਿਹੜਾ एक रूम आ ਉਹਦੇ ਚ दो बच्चे खेड रहे आ, दोने आपदियां पजल्स खेड रहे आ, अलग अलग खेड रहे आ ते बिल्कुल एक दूजे दे उपर ध्यान नहीं दे रहे। पैरेलल की आ, कोई भी 2 या 3 बच्चे बराबर खेड रहे आ,
अलग समान इक्को जिहा हो सकदा, पजल्स ही सारिਆਂ ਕੋਲ हो सकदे आ, डॉल्स ही सारिਆਂ ਕੋਲ हो सकदे आ, पर एक दूजे ते बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदे, इहनूं असीं की आखदे आ पैरेलल प्ले। ठीक है जी। सॉलिटरी प्ले की सी जिस च बच्चा बिल्कुल इकल्ला किसी भी ऑब्जेक्ट्स के नाल खेडदा। ऑन लुकर प्ले की हुंदी आ जिहदे च बच्चा किसी दूजे नूं खेडदे होए कोई किसी होर बच्चे नूं खेडदे होए देखदा ते उहदे तों ही इंजॉय करदा। ते एसोसिएटिव प्ले की हुंदा, उहदे चों ग्रुप च खेड रहा हो सकदा, सोशल इंटरैक्शन कर रहा हो सकदा। ठीक है जी। एसोसिएटिव प्ले दे विच पर एसोसिएटिव प्ले दे विच रूल नहीं हुंदे, जे कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रूल नहीं हुंदे। ठीक है जी। क्लियर। वेरी गुड पूनम। थर्ड आंसर दसो बेटा, सॉलिटरी प्ले दे बारे च केड़ा सही है? ए बच्चे बड़े बच्चों नूं खेडदे देखदे आ, बी बच्चे आस-पास जो बाकी बच्चे करदे हन वल ध्यान नहीं दिंदे, सी बच्चे समग्री अते वस्तां दीआं संभावनावां अनुसार एक्सप्लोर करदे आ, जां सारे। सॉलिटरी प्ले दे बारे च केड़ा सही है? इत्थे मैं बार-बार कहनी आ, वीडियोस दे विच भी जदों असीं YouTube ते अपलोड करदे आ, मैं बार-बार कहनी आ जेड़ियां कई चीज़ां हुंदियां उन्हां दे नाम इंग्लिश च याद करया करो। इत्थे जेड़े प्ले दे लैवल्स ने उन्हां नूं इंग्लिश च याद करो। सॉलिटरी प्ले 3 दा आंसर दसो बेटा। यादविंदर डी, जगप्रीत 3 दा बी। बच्चे आस-पास जो बाकी बच्चे खेडदे हन उहदे वल ध्यान नहीं दिंदे, तां पैरेलल प्ले आ। डी बी डी बेटा थर्ड दा आंसर है सी। सॉलिटरी पहला तो ये लैवल्स क्लीयर करो, काफी हद तक मैनूं लगदा बच्चों नूं लैवल्स ही नहीं क्लीयर हैगे। सॉलिटरी प्ले की हुंदा जदों बच्चा किसी मटीरियल दे नाल हजे भी किसी दे नाल नहीं खेडन लगा। ठीक है। देखो की फर्क आ। सब तो पहली टाइप की सी अनऑक्यूपाइड प्ले। अनऑक्यूपाइड प्ले की हुंदी है कि बच्चा खेड रहा, ठीक है, किसी इक्विपमेंट ना उहदे कोल होवे, टूल्स ना होवे, मंजे दे उपर पिया, बिल्कुल शुरुआती स्टेज लत्तां बाहां मार के हत्थां नाल ही खेड रहा। ठीक है। थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा तां सॉलिटरी कोई मटीरियल उहदे कोल आ जाऊगा, कोई शंकना आ गया, कोई मूंह च पाउण वाला टॉय आ गया, उहदे नाल ओह खेडना शुरू कर दिंदा ते जो भी ओहनूं इक्विपमेंट मिलणगे, जो भी उन्होंने मटीरियल मिलूगा, समग्री मिलूगी, ओहदी सिर्फ ये देखूगा कि इनू मैं की कर सकदा, इनू मूंह च पा सकदा, इनू हत्थ च फड़ सकदा, जां मैं की एक्टिविटी कर सकदा, तो ओहदी लोड़ दे अकॉर्डिंग ही ओनू वरतूगा। ये की है सॉलिटरी प्ले। ठीक है जी। क्लीयर। तो सॉलिटरी प्ले की है सी आंसर के बच्चे समग्री अते वस्तां दीआं संभावनावां अनुसार पड़चोल करदे आ। अनऑक्यूपाइड च भी कल्ला खेडदा, सॉलिटरी प्ले च भी कल्ला खेडदा, पैरेलल प्ले च भी कल्ला खेडदा ते ऑन लुकर दे विच खेड नहीं रहा हुंदा, कल्ला इंजॉय कर रहा हुंदा। ठीक है। जेड़ा इत्थे ए ऑप्शन सी कि बच्चे वड्डे बच्चों नूं नूं खेडदे देखदे आ, ये किहड़ी टाइप हैगी आ? ऑन लुकर। आवाज नहीं आ रही बेटा, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम आ, आवाज नहीं आ रही? साउंड आ रही है बेटा? ठीक है जी। सी मतलब थर्ड का आंसर की है सी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को फोर्थ फैंटेसी प्ले जिन्हों आप कल्पना खेड आखते हैं। अगेन इन्हों के नाम भी इंग्लिश के विच याद करो, दा होर की नाम आ? फैंटेसी प्ले मतलब कि जिहदे च बच्चा कल्पना कर रहा हुंदा। आवाज आ रही है बेटा? मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी। फैंटेसी प्ले नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा? फेरी टेल प्ले, बी प्रिटेंड प्ले, सी एदा कोई होर नाम नहीं हैगा, जां डी अप्रोकस सारे। फोर दा आंसर काफी बच्चे कह रहे हैं ए। देखो जी अप्रोकस सारे करोगे फिर तो विच सी ऑप्शन भी आऊगी, ते सी का कोई मतलब नहीं। सी पहलियां दोनों जेड़े हैगे ए ते बी उन्होंने रिजेक्ट कर दिंदी आ।
ठीक है, डी ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਫੈਂਟੈਸੀ ਪਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਫੇਰੀ ਟੇਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫੈਂਟੈਸੀ ਪਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਪਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਪਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟੈਸੀ ਪਲੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਪਲੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਬੀ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ, ਬੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇ, ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਜਾਂ ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। 5 ਦਾ A, 5 ਦਾ B, Punav B, okay। फाइव द आंसर 5B, A, B, ओके। देखो बेटा 5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਹ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੈਵਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਤੇ ਸੋਲਿਟਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਔਨਲੁਕਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਖੇਡੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਲੇ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? बेटा साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं? ओके आ रही है आवाज। 5th आंसर 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗੇਮ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਉਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਲੇ। 6th क्वेश्चन है अपने को, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी पोषण स्कीम किस चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन के अधीन शुरू की गई सी? 6th आंसर दसो बेटा, 6th आंसर। सिक्स्थ ए पूनम,
पूनम ए ओके। विशु बी ICDS। प्रभजोत ए ओके। काफी बच्चों का सही आ रहा आंसर। 6th आंसर है ए CSWB। ठीक है, फुल फॉर्म की है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। कदों स्थापना हुई सी ਇਹਦੀ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ CSW ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? गुड। ठीक है जी, पढ़ रहे हो मतलब। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ CSW ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ठीक है जी, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਦਲੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਪੰਜੀਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਲੀਅਰ। 7th NIPCCD ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? NIPCCD ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 7th 1966। 7th ਦਾ A मितेश गोयल, प्रभजोत सिंह। 7th ਦਾ 3 खुशी 1966। गुड, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर है ए NIPCCD ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्हां सारियां दियां फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। फंक्शन की ने इंपॉर्टेंट ने। स्थापना कदों हुई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये जिहड़ी हैगी एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन आ जिहड़ी के जिहदे अंडर CSW ते ICDS वर्गियां संस्थावां काम करदियां बच्चों की डिवेलपमेंट, उन्हां दी एजुकेशन, उन्हां दी न्यूट्रिशन, हर फील्ड दे विच काम करन वाली मेजर संस्था। तो इहदी स्थापना कदों हुई सीगी? 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ओके, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ICDS ਦੀ। ओके, ठीक है जी। एट्थ आंसर दसो, भारत सरकार ने केड़ा चाइल्ड लाइन नंबर जारी किया होया? 8th का आंसर ए प्रभजोत ए, विशु ए, वेरी गुड। वेरी गुड, ये सौखा सी ना, ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो। आंसर की हैगा 1098। जिहड़ा 1091 नंबर है ये विमन दे लई, विमन्स लई हेल्पलाइन नंबर आ, ते 112 हैगा जिहड़ा एमरजेंसी नंबर आ। ठीक है जी। 9th आंसर, पंजाब दे महिला अते बाल विकास मंत्रालय दा मंत्री कौन आ? पंजाब दे मिनिस्ट्री ऑफ विमन एंड चाइल्ड वेलफेयर मंत्री कौन आ? 9 दा 9th आंसर विशु बी, मितेश बी, प्रभजोत बी, ओके, मनिंदर सी। देखो बेटा, असल दे विच है ना पंजाब दा पेपर आ, तां जिन्ने भी
ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਕੇ ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਨਮ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਨਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿयंका ਕਾਨਗੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ? ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਿयंका ਕਾਨਗੋ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਆ ਪ੍ਰਿयंका ਕਾਨਗੋ। ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈਡ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਸ਼ੂ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਦੀ। ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬੀ। 10th ਦਾ ਹੈਗਾ NCERT ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ। NCERT ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। NCERT ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ NCERT ਦੀ? ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ NCERT ਦੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਗਪਾਲ। ਪੂਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। NCERT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਗਪ੍ਰੀਤ। ਪੂਨਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੂਨਮ। NCERT ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। Eleventh ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਚਾਈਲਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਡੀ ਆਨਸਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੂਨਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 12th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਵਿਸ਼ੂ ICDS, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੀ ICDS, ਓਕੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ICDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੇਟਰ ਔਨ 10ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? SNP, ਤਾਂ ਉਹ ICDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 13 ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਘਰ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? तेरह ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ
विशु बी और ए? 13 का आंसर बेटा डी CSWB। ओके जगप्रीत डी, वेरी गुड। प्रभजोत सिंह डी, वेरी गुड। देखो जिहड़ा राजीव गांधी नैशनल कैचे प्रोग्राम आ वो CSW दे अंडर ही खोलिया गया सी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड दे अंडर। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਜ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? CSW ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? CSWB ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14 ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। 14 ਦਾ ਆਂਸਰ ਡੀ। ਅੱਛਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਤੇ 15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ 14 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡੂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਪਰ, ਆਪਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 15 ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਡੀ, ਓਕੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਡੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਖੇਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸੇ ਸੋਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚੂਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਊਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੂ ਫੋੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਗਨਿਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਲੇ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਸੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਗਨਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ। ग्यारह का आंसर पूछ रहे हो बेटा? प्रभजोत, हाँ जी, चाइल्ड अडॉप्शन ऑर्गेनाइजेशन CARA। अच्छा हाँ जी, हाँ ठीक सी। किसी दी कोई डाउट? जे किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ 13 ਰਿਪੀਟ। ਅੱਛਾ 13 ਹੈਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ CSWB ਦੇ ਅੰਡਰ। नहीं बेटा, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3 ਤੋਂ 6 साल, 3 ਤੋਂ 6 साल पूजा। 13 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ CSWB ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕ੍ਰੈਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਮਦਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ठीक है जी। ते न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी इसे दे अंडर सी, CSW दे अंडर। एज याद रखियो, एज की है CSW दे विच जेड़ा प्रोग्राम लॉन्च कीता न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम दी एज 3 ਤੋਂ 6।
1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? CSW ਨੇ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਉਹ 6 ਵਜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।